બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. ભાઈઓ, તાજેતરમાં બલકે નજીકમાં આપણા માનવંતા મુરબ્બી જાફરભાઈ આપણને વિદાય કર્યા. જાફરભાઈની ઘણી બધી સેવાઓ છે કોમમાં. પહેલાં તો ફખરે કોમ હતા, કારણ કે ઇવન જજ હતા. મને યાદ નથી કે મોમ્બાસામાંથી આપણા કોઈ પણ ભાઈ જજ કે મેજિસ્ટ્રેટ કે વોટેવર યુ કોલ ઇટ થયા છે. એના થકી આપણે જરાક કિફવા બેલે હતા કે અમારાવાળા એક જજ છે, અને નાના મોટા કોમમાં કામ કર્યા છે, ટ્રસ્ટી રહ્યા છે. પણ ચાલો, અલ્લાહની મસલત અલ્લાહ પોતે જાણે છે, તો એવન ચાલ્યા ગયા. તો ભાઈઓ, આપણે એના માટે દુઆ કરીએ કે યા રબ્બી, તો અમારા મરહુમ જાફરભાઈને તારી રહેમત અને મગફરતથી માલ કરી દેજે, ગુનાહ બક્ષી દેજે, એમને કબરના અઝાબથી બચાવજે, કબર એક જન્નતનો આલિશાન મકામ બનાવજે, અને જન્નતમાં આલા દરજો અતા કરજે. સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા. ભાઈઓ, આપણા મહેમાન છે આજે હસનૈનભાઈ, જાફરભાઈના પર્સન છે. એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બે શબ્દ બોલે. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Thank you Masumaka. અમે મને મોકા આપ્યા છે તો રોજ બોલું ને I'm so honored, humbled to be here today with the seniors team. For many years I led the seniors team in Nairobi, so I know what value it takes to the seniors, to the community. So Alhamdulillah. And every week my dad used to look forward to attending these sort of programs, and whenever his health allowed, he would join you, and thank you for keeping him as part of the group. Thank you. I just want to say a few words on behalf of our family. I was given half an hour, but I'll take 5 minutes. Thank you. On behalf of our entire family, I want to begin by expressing our sincere gratitude to the Mombasa Jamaat Executive Committee. Their support, organization and presence throughout these difficult days have been a source of strength and comfort for us. Thank you for standing by us and helping us navigate this period with dignity and grace. Jazakallah. From the bottom of my heart, thank you goes to the Ghusl and Kafan team. The compassion and humility with which you carried out your duties was deeply moving. You treated our father with honor, care, and for that we will always be grateful. May Almighty Allah reward each of you for your selfless service. From the time Dad passed on at the hospital, within minutes the team was on the ground, and the way they handled things, it made work really light for us. Even from bringing the body to the Ghusl Khana all the way to the burial ceremony and everything, it just went very smooth. I'll give you a quick example. When we carried the body from the Ghusl Khana to the mosque, I parked my shoes at the back side of the mosque, and then when I started looking for my shoes, somebody had already moved them in front. That's attention to detail I was very impressed with. Next thing, when we got with the janaza into the car, one of the volunteers brought my shoes to the car. I have not seen that sort of service, I'll be very honest. Alhamdulillah, may Allah reward them abundantly. And then about the Ghusl Khana, those who have donated towards the Ghusl Khana, the ultimate reward lies with Almighty Allah. But I must mention that it's state of the art, and they've thought of all the facilities you can, from tea making to a place to pray, a place to relax, etc. So that is one of the most impressive Ghusl Khanas I have seen worldwide. Asant. Then we even the team of scholars. I will not mention any names about the members of the Ghusl team, etc. Because if I forget somebody, then I will not be at peace. But from the scholar side, we had presence at the hospital,
And then later on, we had guidance throughout from selecting a spot in the Kabristan to guiding us on what to do next after the burial is over in terms of our roles and responsibilities. So the scholars also played a very big role. And then there are some members of community who helped us at the hospital to make sure the doctors are with us. The hospital service went well. The members who then helped us with post-burial documentation like the death certificate, etc. And it has made our life really smooth. So Alhamdulillah, we pray for them. To our family, friends and community members here in Mombasa and across the globe, messages, phone calls, visits have lifted our hearts. The outpouring of love we received has been overwhelming, and it speaks volumes about the relationships my father built throughout his life. Whether near or far, your words and prayers have reminded us that we are not alone in our grief. Asant. Over the last few days, something truly beautiful has unfolded for us. People have come forward from all walks of life, sharing stories and memories of my father. Many of them were strangers to us, but they had crossed paths with him in one way or another. They spoke of his generosity, his quiet assistance, his firm sense of justice, and the wisdom he freely offered. We always knew him as our father, our grandfather, our patriarch, but these stories have shown us how many lives he touched beyond the walls of our home. I remember as a child, we would have visitors coming in during the day, at night, and he would try his best. And all this was also the way he was molded and brought up within our community. His was a long and meaningful journey throughout his life. He began with humble beginnings as a court clerk, but through dedication and resilience, he rose steadily through the judicial ranks. Along the way, he worked with some of the most respected legal minds, including the likes of Justice Mosdell, Justice Madan, and the rest. Experiences he would often share with us, always with a hint of pride and a deep sense of duty. But his services didn't stop at the courtroom. He was also a trustee of the Jamaat and deeply committed to serving the community that shaped him. His personal life was diverse. At some point in time, he was a licensed auctioneer, certified valuer, and a property expert. He was a man of many skills and even greater knowledge. Beyond his work, he was a living encyclopedia when it came to the history of the Jagani family and the East African Khoja community. His inside stories and memories are treasures that we will do our best to preserve. But above all, he was a family man. He leaves behind children, grandchildren, and great-grandchildren who now live across Nairobi, Tanzania, UK, and the US. His legacy lives on in each of them, in the values he taught us, the stories he told us, and the love he gave us. Alhamdulillah. As we say goodbye, we ask you to keep him in your prayers. May his soul be granted the highest station in Jannah, and may his memory continue to inspire kindness, service, and humility in all of us. Before I end, there is one thing about his profile which I wanted to also mention. There was a time he was recognized by the government for 40 years of dedicated service in the judiciary. His Excellency, the late President Kibaki, had recognized him and awarded him the Order of Burning Spear MBS, so that was quite an achievement for the family as well. A kind request is that if he has said anything to anybody or has hurt anybody's feelings, it's my humble request that you forgive him and pray for his soul. Thank you once again for being with us today and for standing with us during this time. Let us recite a Surah Fatiha for my Maroon dad, Maroon Mama Jafar Jagani, and Kul Maroon Al-Fatiha. Asal.
Thank you, Brian. Everyone has to go. Tomorrow it will be our turn. But going like him is a great honor. Now, gentlemen, I'll ask Muaj to say. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو چار شعر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. پر محمد وآل محمد صلوات. زمانے میں جو چرچا دین مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو چرچا فکر ہو دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے. خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، حقیقت میں امام جعفر صادق کا ہدیہ ہے، حقیقت میں امام جعفر صادق کا ہدیہ ہے. جو ہے آدم تقائم سید لو لاک کا شجرہ، جو ہے آدم تقائم سید لو لاک کا شجرہ، وہی شجرہ امام جعفر صادق کا شجرہ ہے، وہی شجرہ امام جعفر صادق کا شجرہ ہے. چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے، زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے. سلے میں بیت مدغت کے ملے گا بیت جنت میں، سلے میں بیت مدغت کے ملے گا بیت جنت میں. یہ شاعر سے امام جعفر صادق کا وعدہ ہے، یہ شاعر سے امام جعفر صادق کا وعدہ ہے. کہاں ہے طاقت مدغت وجیو سبت جعفر میں، کہاں ہے طاقت مدغت وجیو سبت جعفر میں. یہ خدمت میں امام جعفر صادق کے ہدیہ ہے، یہ خدمت میں امام جعفر صادق کے ہدیہ ہے. جو سچ پوچھو امام جعفر
सादिक का तोहफा है बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु સાથે સાથે આપણે ઇમામ જાફર સાદિકને જરાક યાદ કરશું. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. पहला सौ तो મરહૂમને જે મને વારોમાં એમના ફરજંદે બયાન કર્યા, ખરેખર એક ભાગ હતા સિનિયર્સના, અને જ્યારે પણ મુલાકાત કરતા તો એડવાઇસ આપતા, શિખામણ આપતા, પસંદીદા હતા કે કાંઈ વાત તમને આપે. મારા જેવા નહીં કે દૂર ભાગે શાંત બેસીને, પણ એ એવા હતા કે એના દિલમાં કાંઈ વાત હતી તો તમને આવીને કહી દે કે મોહમ્મદભાઈ આ થયું તું, એમાંથી તમે કાંઈ શીખો કે એમાંથી કાંઈ જાણો કે આપણે કામ. અમુક વખતે કહ્યું કે આપણે થાય, પણ આ બુઝુર્ગો છે કે જેઓ કોમને ચાહે છે, મુહબ્બત રાખે છે, અને કહેવા દો કે આપણી ઇજ્જત છે આવા લોકો કે જેઓ આજે આપણી સમક્ષ નથી. અને આપણે પણ થોડા વખતમાં દુનિયાને મૂકીને ચાલ્યા જશું, પણ આપણામાંથી એક એક્ઝામ્પલ મૂકી ગયા છે કે શું આપણી ફરજ છે કે જે પણ આપણી પાસે હુનર હોય, જે પણ ઇલ્મ હોય, જે પણ નોલેજ હોય, જે પણ એક્સપિરિયન્સ હોય, ખાલી આપણા સુધી ન રાખીએ, બલકે શેર કરીએ. આ કોમ જાફરી કોમ છે, અને ચાહું છું કે આજે એક એવી વસ્તુ ઉપર વાત કરું કે જે આપણા સૌમાંથી એક કિંમતી વસ્તુ છે, અને તે છે ઇજ્જત. ઇન્સાન દરેક વસ્તુ ગુમાવવા તૈયાર હશે, પોતાની દૌલત, પોતાની માલો મિલકત, જે પણ હોય પોતાનો વખત આપી દેશે, પણ જ્યારે ઇજ્જત ગુમાવવાની વાત આવશે તો અગર એ મોમિન હશે તો એના માટે આ વસ્તુ જાન જાય પણ ઇજ્જત ના જાય. જમાનો હતો કે જે જમાનાની અંદર ઇજ્જતના કારણે કહેવામાં આવતું હતું આ જાફરી છે, આ મુહિબ્બ અહલે બેત છે. કેમ? કારણ ખુદાવંદે આલમે જે નેમતોની સાથે આપણને પેદા કર્યો એની અંદર એક ખાસ નેમત ઇજ્જતની સાથે પેદા કરી. જે આયત તમારી સામે બયાન કર્યો હતો, વલકદ કરમના બની આદમ, એટલે ખરેખર અમો બની આદમને ઇજ્જત આપ્યા છે, કરામત આપ્યા છે, ઇજ્જત આપ્યા છે. દુનિયાવી દાખલો જોઈએ. હું તમને કહું મારો પિક્ચર દોરો, તમે મારો પિક્ચર દોરીને મને આપ્યા. હું કોમની અંદર એક આર્ટિસ્ટને કહું કે મારો પિક્ચર દોરીને આ દેશની અંદર જે સૌથી બહેતર, જે એક્સપર્ટ હોય એને કહું. આ દુનિયાની અંદર સૌથી એક્સપર્ટ જે દોડતો હોય એ મંબાસા આવે ને હું એને કહું, તો મારું કયું પિક્ચર હું પસંદ કરીશ રાખવા બારે? કયો પિક્ચર, એમ કહેવા દો મારા શબ્દોમાં, કયો પિક્ચર મને ઇજ્જત વાળો લાગશે? નહીં નહીં, આ તો ડ્રોઈંગ થઈ ને. હું આજે તમને હાથ આપ્યો, તમે મારો ફોટો પાડ્યા, પણ આજે પ્રેસિડેન્ટને હાથ આપ્યો, એનો ફોટો છે મારી પાસે. આયતુલ્લાહ સિસ્તાની પાસે ગયો, એની બાજુમાં બેઠો છો, એનો ફોટો છે મારી પાસે. હવે મારા પોતાને સવાલ કરું, મારા માટે કયો ફોટો ઇજ્જતદાર છે કે હું ટંગાવ? ઓફકોર્સ ને આયતુલ્લાહ સિસ્તાની, જેની ઇજ્જત હું વધારે કરું છું, જેને લોકો માને છે. અત્રે ખુદાવંદ આલમે મને ઇજ્જત આપી છે.
મને ખલ્ક કર્યો છે ઇજ્જતની સાથે, મારા ઇજ્જતનો હું કેવી રીતે ધ્યાન રાખું છું. આ નેમત ખાલી રાખવા માટે નથી આપ્યો એ ખુદા, બલકે એ નેમતને આગળ વધારવા માટે આપ્યો છે. ઇજ્જત એ વસ્તુ છે કે જે આઈમાઈ માસુમીન અમને શીખવી ગયા છે કે જે વસ્તુ આપણે લોકોમાં ગોતીએ છીએ. હું જ્યારે પણ કોઈ અમલ કરું તો વિચાર કરીશ કે લોકોના નજરમાં મારી ઇજ્જત કેવી થશે. હાલાંકે ઇજ્જત ખુદા પાસે છે, ખુદા એનો માલિક છે, ખુદા અઝીઝ છે, પોતે ઇજ્જત છે, એ બીજાઓને ઇજ્જત આપે છે. અગર મારા વિચારો બદલું અને એમ કહું કે હું આ અમલ કરવા જાઉં છું, મારા રબની સામે મારી ઇજ્જતની શું હાલત થશે. જ્યારે આપણે આપણા રબની સાથે ઇજ્જતનો વિચાર કરીએ તો તે રબ આપણી ઇજ્જતની શોહરત દુનિયાના વચ્ચે, લોકોના વચ્ચે કરે છે. ખુદાવંદ આલમ કુરાનમાં બીજા ઠેકાને બયાન કરે છે ઇજ્જતના બારામાં. من كان يريد العزة فلله العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة اے شخص کہ جے عزت چاہے چھے, خدا کہے چھے فلله العزة جميعا, ખરેખર બધી ઇજ્જત અલ્લાહની છે. إليه يصعد لكم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. હવે અહીંયા ખુદા કહે છે લોકો ઇજ્જત ગોતે છે, હાલાંકે ઇજ્જત ફક્ત અલ્લાહ પાસે છે. હવે પોતાના શબ્દોને સારા બનાવો, એને ઉરૂજ પામો અને અમલ એવા કરો કે તમારા ઉરૂજને ખુદાની નજદીક લઈ જાય, તાકે તમે ઇજ્જતના લાયક બનો. મને ઇજ્જત જોઈ છે તો મારા કલામ કેવા છે, મને ઇજ્જત જોઈ છે તો મારો અમલ કેવો છે. આ અમલ ઉલમા કહે છે કે એક લિફ્ટ માનીન છે. તમને ઉપર જાઉં છે ને, અહીંયા આપણે આવીએ છીએ 5th ફ્લોર ઉપર, ન્યાઝ ખાવા જઈએ છીએ, લિફ્ટની વાત જોતા હોય છે ને, આપણે પોતે કલામ છે, આ લિફ્ટ અમલ છે. આપણા કલામ અગર સારા હોય તો આ અમલ જે છે અમને ઉપર લઈ જશે. તો ઇજ્જત ફક્ત અલ્લાહ, પરંતુ અગર ઇજ્જત જોતું હોય તો બે વસ્તુ, આપણા કલામ સારા હોવા જોઈએ, મીઠા હોવા જોઈએ, બહેતર હોવા જોઈએ, ખુદાઈ હોવા જોઈએ, અને અમલ એવા હોવા જોઈએ કે જેના કારણે આપણને ખુદાવંદ આલમ તરફ લઈ જવામાં આવે. બીજા ઠેકાણે ખુદાવંદ આલમ શું બયાન કરે છે? આ તે લોકો છે કે જે કુફારને અવલિયા બનાવે છે, કુફારને દોસ્ત બનાવે છે, એ નિયતથી, એ ખ્યાલથી, તાકે તેઓને ઇજ્જત મળે. તેઓ નથી જાણતા કે ખરેખર બધી ઇજ્જત અલ્લાહ પાસે છે. હું તમને મારો એક્ઝામ્પલ આપું છું, શાયદ આપણને બધાને એમાંથી શીખવાનું મળે. મારું કામ છે ગવર્મેન્ટ સાથે કામ કરવું. શરીયત અમુક હુદૂદ રાખે છે કે જેના કારણે અમુક અમલ મારા માટે હરામ થઈ જાય છે. એક સિમ્પલ અમલ, મારી ઓફિસમાં બે બાઈઓ આવી, ઇન્કમટેક્સ ઓફિસર્સ, હાથ આપી મને, મારા માટે ના મહરમ. એક મરદ હતો, બે બાઈઓ હતી, હાથ આપી મને, મારા માટે ના મહરમ. હું માણસને હાથ આપ્યો, બે બાઈઓને હાથ ના આપ્યો, હાથ આમ કર્યો. મને કે હી ની બબુઝી, તમે બાયોને નીચું સમજો છો, એના માટે મને હાથ નથી આપતા. મારો જવાબ શું હતો કે એક જ રસ્તો છે કે હું તને હાથ આપી શકું મારા દિલની અંદર, અને એ છે કે તું મારા માટે હલાલ થઈ જા. યા તો તું મારી માં હોય તો હું તને હાથ આપી શકું, યા તો મારી બેન હોય તો હાથ આપી શકું, યા તો મારી દીકરી હોય તો હાથ આપી શકું, ને યા તો મારી ઘરવાળી બની જા તો હું તને હાથ આપી શકું. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ઇસ્લામમાં છે રસ્તો, તું કબૂલ કર, હમણાં નિકાહ પરાવી લે અને પછી તને હાથ આપું.
તો હસવા માંડી ગયા. ઇજ્જત આપવા વાળો ખુદા છે. આપણે એ ડરથી કે હું એને હાથ નહીં આપું તો મારા કામ નહીં થાય, હું હાથ નહીં આપું તો એની સામે મારી ઇજ્જત પડી જશે, આ ગવર્મેન્ટમાં મોટા છે એને હાથ આપવું જ જોઈએ. આ નાનું અમલ છે ભાઈઓ અને દોસ્તો. પણ અગર વિચાર કરીએ, હું વિચાર ન કરું મારા રબનું, મારા ખુદાનો વિચાર ન કરું કે ભલે એને ખરાબ લાગે, એ વાજિબ કર્યો છે પછી એને મનાવી લેશું, ઇસ્તિગફાર કરી લેશું, ઇસ્તિગફારની તસબીહ કાઢી લેશું, સદકો આપી દેશું. અસલ ટેસ્ટ ત્યારે છે જ્યારે આપણા સામે મૌકાઓ બને છે કે જેની અંદર જ્યારે ઇન્સાન ખુલૂસની સાથે સમજાવે છે કે આ મારા રબના કારણે છે, આ મારી શરીયતના કારણે છે. આજે જમાનો એવો છે કે જ્યાં પણ તમે જાઓ તો બીજી કોમના લોકો પણ બાયોને હાથ નથી આપતા. ગૈર તો એક બાજુ, કોમના પોતાના લોકોને હાથ નથી આપતા, કારણ કે તેઓના દીનના અમુક હુદૂદ છે. આજે હાલત એમ છે કે એક્સેપ્ટેબલ થઈ ગયું છે. બાયો જાણે છે કે ઇસ્લામ એક એવો દીન છે કે જેની અંદર એક હુદૂદ. પછી મને સવાલ કરે છે, શા માટે બાયોને હાથ ન આપો? તો સમજાવવું પડે કે શા માટે આ અમલ રકમ. તો ઘણી બધી અમલો છે, પણ એની અંદર એક ઇજ્જત છે. તો ઇજ્જત ક્યાં મળે છે? ખુદાની નજદીકીમાં. ઇજ્જત ક્યાં મળે છે? ખુદાની ફરમાબરદારીમાં. ઇજ્જત ક્યાં મળે છે? કે જ્યાં ખુદાની ઇતાઅત કરીએ. પણ ખુદાની ઇતાઅત કરવા આપણને અહલે બેતનો દર ખપશે કે જેની કારણે આપણે એ અલ્લાહની કરીબી હાસિલ કરશું. કુફારનો સાથ લઈએ છે, કુફારની સાથે તેઓને આ શબ્દ અવલિયા યુઝ થયું છે કે કુફારને આપણા દોસ્ત બનાવે છે. યાની કે જે કુફાર આપણને કહે આપણે અમલ કરશું, પણ જે આપણા ઇમામો કહે, કે જે પૈગંબર કહે, કે જે અલ્લાહે કહ્યું છે એના ઉપર અમલ ને મૂકી અને તે કુફારની વાતને માનશો. આ છે અવલિયા. અગર કુફારને અવલિયા બનાવશું તો આ આયત કહે છે સાફ સાફ, તમે જે ઇજ્જતને ગોતો છો તમને ઇજ્જત નહીં મળે, કારણ કે એ ઇજ્જત ફકત અને ફકત અલ્લાહનું છે. બીજા ઠેકાણે ખુદાવંદ આલમ કહે છે, વલા યહઝુનકા, હુઝન નહીં કરો. હુઝન, ડુ નોટ ગ્રીવ એટ વોટ, એટ ધેર રિમાર્ક્સ. છે ને અમુક વખતે કે આપણે નેકી કરીએ, સારું કામ કરીએ, કોશિશ કરીએ લોકોની મદદ કરવાના માટે, પણ સામે આપણને શું મળે? અસાંતે આ પુંડાની મટેકી કહે છે ને સ્વાહિલીની અંદર, મટેકી મળે. મટેકી કે દિલ કે આપણને કે આપણે શા માટે આ બધું કર્યા. અહીંયા ખુદા કહે છે વ્યાધિ નહીં કરો, ગમ નહીં કરો. કેમ? કારણ કે ઇજ્જત ફક્ત અલ્લાહનું જ છે અને એ સાંભળી રહ્યો છે અને બધું જાણે છે. સુબહાનઅલ્લાહ. આપણે એમ સમજતો હોય કે આ માણસ ખાલી મને ઘાર આપ્યો, કે મને બુરું બોલ્યો, કે મારું નામ લોકોની વચ્ચે ખોટું ખરાબ કરવા માંડ્યો, એમ સમજતો હોય કે અમારી ઇજ્જત જશે. ખુદા કહે છે ઇજ્જતનો માલિક એ જ છે અને એ સાંભળે છે અને સૌ જાણે છે. આપણી નિયત શું હતી એ જાણે છે. આ ઇજ્જતના માટે આપણને મહેનત કરવી પડશે. જ્યારે મુનાફિકીન પાછા મદીના આવતા હતા તો તે વખતે તેઓ પોતાના વચ્ચે તેઓ એમ વિચાર કરતા હતા કે જ્યારે અમે મદીના પહોંચશું તો જે લોકો પાસે ઇજ્જત છે તે જલીલ લોકોને મદીનામાંથી કાઢી નાખશે. ને એ લોકોના ખ્યાલમાં એમ હતું કે પૈગંબર જે છે માઅઝલ્લાહ જલીલ લોકોમાંથી છે. કેમ? કારણ કે તે વખતે પૈગંબર દીન લઈને આવ્યા હતા કે જેના સાથીઓ બહુ ઓછા હતા અને જે પણ દીન ઇસ્લામ ઉપર કબૂલ કન્વર્ટ થતા હતા તો તે ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવતો, તેઓને જલીલ સમજવામાં આવતો હતો. કે જે જમાનો હવે આજે છે, આજે તમે હક ઉપર હો, તમે દીન પ્રેક્ટિસ કરો તો તમારા ઉપર અને તમે જલીલમાંથી છો. જોઈ લે, આપણે આજુબાજુ જોઈ લે, આપણી બાયો, આપણી ઓરતો હિજાબ કરે તો તે જિલ્લત તરીકે બતાવવામાં આવે છે. હાલાંકે હિજાબના કારણે આપણે ઓરતની એક ઇજ્જત છે. અહીંયા તો આપણે ઘણું સારું છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, પણ બહાર વેસ્ટર્નની અંદર ખાલી હિજાબ નથી નીકળી ગયું,
બલકે જે પહેરવાશ છે આપણી દીકરીઓની, સાંભળું છું કે અમુક ઠેકાને તમને ખબર ન પડે કે આપણી દીકરીઓ છે. એવી હાલત થઈ ગઈ છે. કેમ? કારણ કે તેઓ પોતાને ફેશનેબલ, ઇજ્જતદાર બનાવવા માંગે છે કૌમોની અંદર. કોણ? કુફારની અંદર પોતાના કુફારને અવલિયા બનાવી રહ્યા છે. તો અહીંયા આ લોકો પાછા આવી રહ્યા હતા એ વિચારીને કે આ ઇજ્જતદાર લોકો યાની જે કુફાર છે તેઓ જલીલ લોકોને મદીનામાંથી કાઢી નાખશે. ખુદાવંદ આલમ કુરાનમાં બયાન કરે છે, તેઓ કહે છે જ્યારે અમે પાછા મદીના પહોંચશું, આપણા ગામે પહોંચશું, તો ખરેખર જે ઇજ્જતદાર છે તે જલીલ લોકોને બારે કાઢી નાખશે. જ્યારે કે, હવે અલ્લાહના શબ્દો, જ્યારે કે તાકાત અલ્લાહનું છે, યાની ઇજ્જત અલ્લાહનું છે, એના રસૂલનું છે અને મુઅમિનીનનું છે, પરંતુ મુનાફિકીન જાણતા નથી. આજે જોઈ લો કોનું નામ બાકી છે? પૈગંબરનું નામ બાકી છે. કોણ ઇજ્જતદાર છે આજે? જે પૈગંબરના અસહાબમાંથી હતા. જે મુનાફિકો હતા તેઓની ઇજ્જત નથી, તેઓ જિલ્લતમાં છે. હા, આંખની સામે આપણને થતું હોય કે મને જલીલ કરવામાં આવે છે, પણ આ તો જીવતો જાગતો એક્ઝામ્પલ જ્યારે આજે મરહુમને યાદ કરી રહ્યા છે. ઇજ્જત આપવા વાળો કોણ? ખુદાવંદે આલમ. બસ આપણે આપણું અમલ કરીએ, કોશિશ કરીએ, આપણી ઇજ્જતને સેવ કરીએ. એક એક્ઝામ્પલ આપતા મને લાગે છે વખત હવે બહુ છે નહીં. એક આલિમ દીન નવા ગામની અંદર યુરોપની અંદર એપોઇન્ટ થયા અને બસ જે હતી ટ્રેન સિસ્ટમ હતી, ટ્રાવેલિંગની ટ્રાન્સપોર્ટની સિસ્ટમ બસ હતી. બસમાં ચડે છે. હવે બસમાં ચડે છે તો એ એના પૈસા આપે છે અને પાછા જે ચેન્જ મળે છે ને એની અંદર 5 સેન્ટ, કેટલા? 5 સેન્ટ વધારે હોય છે. 5 સેન્ટ્સ મોર. એ જઈને પોતાની ખુરશીમાં બેસી જાય છે, હિસાબ કરે છે, જોઈ છે 5 સેન્ટ વધારે છે. હવે શું કરું? આ ભૂલમાં આપ્યો હશે, રાખી દઉં. આજે જ મૌલાના બયાન કર્યા જુમાની અંદર કે જે વસ્તુ રહી ગઈ હોય મસ્જિદમાં કે ક્યાંય તમને મળે પબ્લિક પ્લેસમાંથી, શું કેવી રીતે શું કરવું જોઈએ? હું તો કહેવાનો તો મૌલાના શામાંથી આવા મસાઇલ બયાન કરો છો? કહી દઉં જોઈએ કે એક વખત બયાન કરે આ કોનું છે ને પછી રાખી દે ખીચામાં, પણ નહીં, વર્ષ સુધી રાખવું જોઈએ, વર્ષ સુધી એલાન કરાવવું જોઈએ. કોઈ ન આવે તો પછી એના રકમનો સદકો આપો. વિચાર કરે કે જેનું પણ હોય એને ફાયદો પહોંચે, કારણ કે એ ભૂલી ગયો છે, એ મૂકી નથી ગયો, ભૂલી ગયો છે. હવે આ 5 સેન્ટનું શું કરું? રાખી દઉં, પાછા આપું? વિચાર કરતા કરતા છેલ્લે બાકી દિલ કબૂલ ન કર્યો, નીકળતી ફેરા ઓલા બસ ડ્રાઈવરને કે છે આ તારા 5 સેન્ટ મને એક્સ્ટ્રા આપ્યો તો ચેન્જમાં આ તારા. તો ઓલો એને જવાબમાં શું કહે છે ખબર છે? I had heard that you are the new priest in town. This was a test that I had given you. ત્યાંથી ઉતર્યો ત્યારે વિચાર કર્યો કે મારા ઈમાનને હું 5 સેન્ટમાં વેચી નાખતે. આ છે આપણે કોઈ વખતે આપણી ઇજ્જતને બહુ કમ દામમાં આપી દે છે. ખાલી કેમ? ઇતાઅતે ઇલાહીથી દૂર થઈ જાય છે. અગર ઇતાઅતે ઇલાહી જેમાં આલિમ રખે છે કે પાછા 5 સેન્ટ તો શું, પ્રિન્સિપલ ઇઝ પ્રિન્સિપલ, પાછા આપવાના છે તો પાછા આપવાના છે. ઇજ્જત, મારી ઇજ્જત એ મને ધ્યાન રાખવાની છે. એક મોટો બોજો આપણા ઉપર એકબીજાની ઇજ્જતનો છે. આ સબ્જેક્ટ ઉપર તો મને ઇલેક્શન પહેલા બયાન કરવું હતું, તમને અગર યાદ હોય તો, પણ પછી મોકો ન મળ્યો. પણ હમણાં આજે પણ હમણાં ઇલેક્શન થયા આફ્રિકા ફેડરેશનના, દુઃખની વાત છે કે ઇલેક્શન પહેલા એકબીજાની ઇજ્જતના બારામાં વાતચીત થતી. ઇટ્સ વેરી સેડ કે જે કોમ પોતાને જાફરી કહેતી હોય, જે કોમ અહલે બેતના મુહિર તરીકે પોતાને પેશ કરતા હોય, એ કોમ એક્સેપ્ટ કરે છે કે બીજાઓની ઇજ્જતની સાથે તેઓને જલીલ કરવામાં આવે અને એના બારામાં કાંઈ કહેવામાં નથી આવતું. દુઃખની વાત છે. આ જમાનો આવી ગયો છે પાછો કે જે જહાલતનો જમાનો પૈગંબરનો હતો, આજે મને ને તમને કામ કરવાનું છે આમાં કે અમારી ઇજ્જત પણ અને વધારે વહાલી
મારા મોમિન ભાઈની ઇજ્જત છે. અને સૌથી મોટી વસ્તુ કે જે મારા મોમિન ભાઈની ઇજ્જતને બગાડે છે, કે જે આમ તરીકે આપણે સમજીએ છીએ, એ ગીબત છે. આ ગીબત સાચી વાત છે, ખોટી વાતની નથી. જો ખોટી વાત થતી હોય તો તે તોહમત થઈ જાય છે. આ ગીબત સાચી વાત છે. મને ખબર નથી એ શખ્સમાં એ નુક્સ છે. તમે મારી સામે જ્યારે બયાન કરો છો તો મારા આંખની અંદર એ શખ્સની ઇજ્જત પડી જાય છે. શા માટે કરવું? આપણે પસંદ કરશું કે આપણા મોમિન ભાઈનું ગોશ્ત ખાઈએ? આ છે જે રિવાયત, કુરાનની આયત, કે એકબીજાનું ગોશ્ત ખાઈએ છે. કોઈ પણ ઇન્સાનનું ગોશ્ત નહીં ખવાય, આ મોમિન ભાઈનું ગોશ્ત ખાય છે. તો બસ વિચાર કરીએ એના ઉપર કે જાફરી છે અમે, તો ઇજ્જતની ધ્યાન રાખીએ, કોશિશ કરીએ. ઇજ્જત ફક્ત અલ્લાહની જ છે. આપણને અગર જોતી હોય ઇજ્જત તો એની પાસેથી માંગીએ, મહેનત કરીએ એને ખુશ કરવા માટે, એ અમને ઇજ્જત આપશે. કારણ કે એ ઇજ્જત હંમેશ માટે રહેવાની છે. ઇન્સાનની ઇજ્જત 2 દિવસની છે, ભૂલી જશે. આજે ઇજ્જત છે અહીંયાથી બહાર નીકળ્યા, મોહમ્મદભાઈ ખુદા હાફિઝ, ઇજ્જત ખુદા હાફિઝ. સાચી વાત છે. થઈ ગયા છે કેટલા એક્ઝામ્પલ્સ આપણી જિંદગીની અંદર. આપણને ધ્યાન રાખવાનું છે. ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામનો વફાતનો મોકો છે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. ઇમામ અલૈહિસ્સલામને આ એક હદીસ છે જે સમક્ષ ખાલી શેર કરું છું, આપણને શીખવાનું મળે. ઇમામને સવાલ કરવામાં આવે છે, કેટલી જાતની અર્નિંગ્સ છે, રોજી કમાવાની કેટલી જાત છે કે જ્યાં એકબીજાની સાથે આપણે બિઝનેસ કરીએ છીએ, કામ કરીએ છીએ, તો એની અંદર રોજી કમાવીએ છીએ. ઇમામ કહે છે, જે જીવતા લોકો છે અને જે એકબીજાની સાથે વર્તણૂક રાખે છે, એમાં 4 જાતની રોજી કમાવાની રીત છે. પહેલું, હવે સવાલ એમાં એ પણ છે કે હલાલ છે કે હરામ છે, તો ઇમામ કહે છે દરેક જાતમાં એનો એક રીત છે. હલાલ પણ થઈ શકે છે અને હરામ પણ થઈ શકે છે. એની તશરીહ તો બહુ લાંબી છે, પણ ખાલી આ 4 જાત તમને કહી દઉં. પહેલું, કે જે લોકો પબ્લિક ઓફિસીસની અંદર કામ કરતા હોય, હમણાંના જમાનામાં ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસની અંદર કામ કરતા હોય, યાની કે તેઓ હુકમરાન સાથે કામ કરે છે. બીજું, જે લોકો બિઝનેસ કરે છે, લેન દેન કરે છે, માલ લે છે ને વેચે છે, યાની કે બિઝનેસમેન છે. ત્રીજું, તે લોકો કે જે મેન્યુફેક્ચર કરે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન, કે જે રો મટીરિયલ લઈ અને ફિનિશ પ્રોડક્ટ કાઢે છે. અને ચોથું, એ લોકો કે જેઓ લીઝીસની અંદર ડીલ કરે છે, યાની કે જમીનદારો છે જે પોતાના મકાનો અને જમીનો લીઝ. આ 4 કાઇન્ડ્સ ઓફ લિવિંગ આજના જમાનાની અંદર છે. અને કોશિશ કરીએ ઇન્શાઅલ્લાહ એના ઉપર આપણે હલાલની રીતે આપણે કમાવીએ અને આપણી ઇજ્જત અલ્લાહ દેવાવાળો છે, ખુલૂસ રાખીએ અને ખુદાની ખુશનુદી માટે અમલ કરીએ. બસ આ છેલ્લા શબ્દોની સાથે અંત ઉપર આવીશ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. તો ભાઈઓ, હવે હું આ મિટિંગ બરખાસ્ત કરું છું. આપણે બધા મરહૂમોને યાદ કરીએ. પહેલાં તો આજે શુક્રવારનો દિવસ છે, મગરીબનો ટાઈમ છે. ભાઈઓ, માંગો માંગો માંગો. આજે 100% દુઆ કબૂલ થાય છે. અનુભવથી કહું છું કે હદીસમાં છે, કિતાબોમાં છે. તો ભાઈઓ, આપણા મરહૂમોને યાદ કરીએ કે યા રબ્બી, તું મારા બધા મરહૂમોને તારી રહેમત અને મગફરતથી માલામાલ કરી દેજે, ગુનાહ બક્ષી દેજે, કબરના અઝાબથી બચાવજે. પણ માખણ પૂરું કરો એની પહેલાં મારી પાસે 2 મિનિટ છે. મુસ્તફાભાઈ આવો તો 2 મિનિટ છે. ભાઈ સલામ અલૈકુમ. ભાઈઓ, મારી ગુજરાત એટલી શુદ્ધ નથી, પણ આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ શેર સમથિંગ વિથ યુ. ખાસ મારા મરૂમ ફાધર જે આ કોમમાં રહેતા હતા, અને એના પાસે જે તમારા સાથે ને તમને એને જે મોહબ્બત ને ઇજ્જત આપવા જે મોહમ્મદભાઈ પડ્યા, એના માટે હું ને મારો ભાઈ મોહમ્મદ શુક્રગુજાર છે. અને આપણે અલ્લાહ પાક પાસે દુઆ કરે કે જે આ તમે ઇજ્જત એકતા થાય એના માટે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળ્યો કે હું આવીને તમને દરખાસ્ત કરું. એના માટે હું ખાસ એ મોકો લીધો છો. એના માટે કાંઈ હોય તો પ્લીઝ અમને વાત કરજો. અને સાથે સાથે we have a lot of seniors which we have lost, and we all have amazing and beautiful memories for them.
And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to elevate their status and to thank especially Mombasa Jamaat and the members and the seniors and all of you. We have grown in this community, how we all love you and how we all miss you. Pray for us and we pray for you. Ahsan, Jazakallah. તો ભાઈઓ આજે મખસૂસ આપણે મુલા અનવરને યાદ કરીએ છીએ. તો પહેલાં આપણે ફાતિહા પઢીએ મુલા અનવર વલી મોહમ્મદ અરુણા સાવમ માટે સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા. ને ભાઈઓ હવે આપણે બધા આપણા મરહુમીને યાદ કરીએ ને એમના માટે સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા.